स्टूडेंट आज असी पढ़ांगे अध्याय नंबर 1 रसायनिक क्रियावां ਅਤੇ समीकरण बारे। रसायनिक क्रियावां पढ़न तो पहला एक असी एक्टिविटी करते हैं। प्यारे बच्चों, ये मेरे को एक कच का गिलास है जिहदे विच मैं कुछ पानी ऐड किया होया। हुण मेरे को एक रसायनिक पदार्थ है जिहदा नाम मैं हुण तुहानूं नहीं दसूंगा, लेकिन मैनूं पता है ये क्या चीज़ है। हुण इस रसायनिक पदार्थ नूं मैं इस पानी दे विच मिक्स करूँगा। हुण की तुसीं मैनूं दस सकदे हो कि जिहड़ा रसायनिक पदार्थ मैं पानी दे विच ऐड किया होया है, क्या वो पानी नाल क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा? तुहाडे विचों कुछ का जवाब होएगा कि हाँ सर ये क्रिया कर रहा है, परंतु कुछ का ये भी जवाब हो सकता है कि पता नहीं चल रहा है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ का ये भी जवाब हो सकता है कि सर हो सकता थोड़ी देर बाद ये क्रिया करेगा। फिर असी किस तरह पहचान करांगे कि जिहड़े साडे कोल रसायनिक पदार्थ असी इहदे पानी दे विच ऐड किया होया है वो पानी दे विच क्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, हुण मैं तुहानूं इस रसायनिक पदार्थ का नाम दसूँगा। ये होर कुछ भी नहीं है, एक साधारण नमक है जिन्हों असी NaCl के नाम नाल जानते हैं। सोडियम क्लोराइड है जिन्हों असी सब्जी ते अपनी दाल दे विच इस्तेमाल करते हैं। तो हुण तुसीं देख सकते हो कि ये पूरी तरह से पानी विच घुल गया है। तो असी शुरू दे विच दो पदार्थ इस्तेमाल किए थे, एक पानी दूजा नमक। आपस दे विच उन्हां दी क्रिया करवाई तो सानू क्या मिलिया? नमक का घोल। इसका मतलब क्या है? जो पानी और नमक असी मिक्स किए हुए हैं वो अभिकारक है। अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट है, जेडे आपस दे विच रिएक्ट करके तो उन्होंने क्या बनाया? एक प्रोडक्ट तैयार किया होया है जिसका नाम है नमक का घोल। पर बहुत सारी क्रियावां या एक्टिविटीज़ या रिएक्शन इस तरह के होंगे हैं कि सानू उहदे विच पता नहीं चल पा रहा है कि कोई रसायनिक क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन्होंने पता करने लई साडे कोल 4 तरीके हैगे है जिन्होंने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस, रसायनिक क्रियावां दे लक्षण। कि असी किस तरह पता कर सकते हैं कि कोई भी रसायनिक क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। सब तो पहला है अवस्था विच परिवर्तन। अवस्था मतलब हो सकता है साडे कोल जिहड़ा रसायनिक पदार्थ है वो ठोस होए, जब वो किसी दूए नाल क्रिया कर रहा है तो वो ठोस तो द्रव दे विच बदल सकता है या ठोस तो सीधा ही गैसित रूप धारण कर सकता है या द्रव तो गैस जा सकता है। ये जिहड़ा असीं नमक लिया सीगा, नमक भी एक ठोस पदार्थ है। जब असीं इहनूं पानी दे विच मिक्स किया तो यह घुल गया। अब इहदे विच नमक नज़र नहीं आ रहा है तो असीं इहनूं जेकर कहिए कि नमक जिहड़ा है ठोस पदार्थ वो तरल बन चुकिया है। दूजा हैगा रंग विच बदलाव। जेकर दिते हुए कैमिकल पदार्थ का रंग बदल जाए, उस स्थिति दे विच भी असी कह सकते हैं कि कोई ना कोई रसायनिक क्रिया जिहड़ी है वो हो रही है। तीजा हैगा
ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ। ਨੰਬਰ 2 ਸੀਗੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਲਰ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਇਹ ਐਰੋ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨੀ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਇਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ Mg प्लस ऑक्सीजन ਨੂੰ O2, ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए जी अभिकारक, क्योंकि एरो दे खब्बे पासे है। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, ते ये सानू प्रोडक्ट बना रहे हैं MgO। क्या प्रोडक्ट बन रहा है जी MgO। हाले ये बैलेंस नहीं है, तो तुसी यही देख लो कि जेकर असी शब्द इक्वेशन ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਤਰ ਸਮੀਕਰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੂਤਰ ਸਮੀਕਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ इक्वेशन। अगला टॉपिक है पिंजर रासायनिक क्रिया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, जिस तरह असी पिछले समीकरण दे विच देखिया, जिस तरह Mg प्लस O2 दो अभिकारक सीगे, Mg इत्थे तत्त है, O2 भी तत्त है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਉਤਪਾਦ ਬਣੇ ਸੀ MgO। ਤੇ MgO ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रिया ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रिया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रिया ਜਾਂ ਸਕੈਲਟਲ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Mg plus O2 ਇਹ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। Mg ਹੈ ਇੱਕ, ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਹੈ ਤੱਤ Mg ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਤੱਤ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ Mg, ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਭਿਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ Mg ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ Mg ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਭਿਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ 2 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਟੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਲਟਨ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ संतुलित केमिकल इक्वेशंस, संतुलित रासायनिक समीकरण। जिस तरह ਇਹਦੇ शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ संतुलित, कोई भी रासायनिक क्रिया या कोई भी रासायनिक समीकरण ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੱਤ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, बैलेंस होना चाहिए है। जिस तरह तुम रासायनिक समीकरण च देख सकते हो Zn प्लस H2SO4 ये अभिकारक है और अभिकारक दे विच तत्त है Zn, H है हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो मिलके क्या बना रहे हैं, वो उत्पाद बना रहे हैं ZnSO4 प्लस H2। हुण असीं दी स्थिति देखांगे कि ये संतुलित है या फिर स्केलेटल है या पिंजर रासायनिक समीकरण है। तो तुसीं सारणी च देख सकते हो
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ Zn ਹੈ, H ਹੈ, O ਹੈ, S ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ Zn ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ Zn ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲਫਰ, S ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਗਿਣਤੀ 1 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Z+H2SO4 ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ था ZnSO4+H2, ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਜਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੈਲਟਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਸੰਯੋਜਨ ਕ੍ਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੋਜਨ ਕ੍ਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਕਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਲ ਕੇ क्या बना रहे हैं, ਇਕੱਲਾ ਉਤਪਾਦ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ S ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ H2O, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ L ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ द्रव ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਜਲਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ CO2 इनके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह तुहानू पता ही है कि इस क्रिया दे विच यानी कि संयोजन क्रिया दे विच 2 या 2 तो वध अभिकारक आपस दे विच रल के एक इकल्ला उत्पाद जिहड़े है ਉਹਦਾ निर्माण करते हैं। तो तुसीं देख सकते कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला उदाहरण है पानी का निर्माण, H2 उनका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2H2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रिया ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, उस रसायनिक क्रिया ਨੂੰ ताप निकासी रसायनिक क्रिया या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह तुसीं देखिया ही होना कि जद असीं अपने घरां दे विच चूना करते हैं, सफेदी करते हैं, तो जद असीं चूना नूं या सफेदी नूं पानी दे विच
ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੂਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅਪਘਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਯੋਜਨ। ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋੜਨਾ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਿਕਾਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅਵਿਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਾਰਨ ਤੱਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅਵਿਕਾਰਕ ਵਿਕਟਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਜਾਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਕਿਸੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Fe plus CuSO4 ਆਇਰਨ ਪਲਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਜਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Fe ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ FeSO4 प्लस कॉपर। उसी तरह अगला उदाहरण है Zn प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिंक ਜਿਹੜਾ ਹੈ कॉपर ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ क्रियाशील है, इस करके जिंक ਜਿਹੜਾ है कॉपर सल्फेट ਵਿੱਚੋਂ कॉपर ਨੂੰ हटा देगा ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ZnSO4 प्लस कॉपर। इस तो बाद अगला है जी दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तो पिछला था इकल्ला या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल है। डबल का मतलब है कि दो यौगिक अभिकारक दे विच मौजूद होंगे, रिएक्टेंट साइड दे विच मौजूद होंगे, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ NaSO4 प्लस BaCl2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ NaSO4 ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ Na और BaSA2 ਵਿੱਚੋਂ Ba बेरियम, ये आपस ਦੇ ਵਿੱਚ क्या करते हैं, अपनी अदला बदली करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl, 2 NaCl ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ प्रोडक्ट बन रहा है।
ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या चीज है ये ऑक्सीकरण? किसी भी रासायनिक क्रिया विच जेकर ऑक्सीजन की प्राप्ति होंदी है ਜਾਂ हाइड्रोजन की हानि होंदी है तो उस क्रिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। जिस तरह ਤੁਸੀਂ उदाहरण ਦੇ ਵਿੱਚ देख सकते हो कॉपर प्लस O2 रिएक्टेंट साइड च क्या मौजूद है? कॉपर है साडे कोल एक और नाल O2 है, ऑक्सीजन मौजूद है। ते प्रोडक्ट दे विच क्या आ रहा है? कॉपर ऑक्साइड। रिएक्टेंट दे विच कॉपर सिंगल सीगा जबकि प्रोडक्ट दे विच उहनूं ऑक्सीजन मिल गई है, मतलब ऑक्सीजन दी इत्थे प्राप्ति हो गई है ते इस नूं असीं आक्सीकरण कह सकते हैं। उस तो बाद है जेकर ऑक्सीजन की हानि होंदी है ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਘੂਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इनके हाइड्रोजन रल के क्या बना रहे हैं? कॉपर प्लस H2O। इत्थे देखो रिएक्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ कॉपर ऑक्साइड था तो उत्थे कॉपर ऑक्साइड ਨੂੰ प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਤੁਸੀਂ कॉपर है, कॉपर ਨੂੰ ऑक्सीजन ਦੀ हानि हो गई है ਤੇ ਇਸ क्रिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ लघूकरण आखते हैं। जेकर किसी क्रिया ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਲਘੂਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ क्रिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਕ੍ਰਿਤ लघुकरण या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह तुम देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ते रल के क्या बना रहे हैं? कॉपर प्लस H2। एक साइड ऑक्सीजन की हानि हो रही है, एक साइड हाइड्रोजन की जी है वो प्राप्ति हो रही है। तो प्यारे बच्चों इस अध्याय विच असी पढ़ चुके हैं रसायनिक क्रिया के लक्षण, 4 लक्षण सीगे। उस तो बाद 2 तरह के रसायनिक समीकरण सीगे। शब्द रसायनिक समीकरण है वर्ड इक्वेशन ते दूसरा जिहड़ा सीगा वो सिंबोलिक सीगा सूत्र रसायनिक समीकरण। रसायनिक समीकरण दे किस्मां असीं पढ़ीआं। उस तो बाद असीं पढ़िया आक्सीकरण ते लघुकरण। ते इस अध्याय दे विच इन्ना ही। अगले नए टॉपिक नई क्लास दे टॉपिक नाल दोबारा मिलांगे। उदों तक नमस्कार।